1947 मसीहा अगस्ट 15 रे भारत स्वाधीन हेबा परे गड़जात मयूरभंज स्टेट जनवरी 1 1949 मसीह ओडिशा सहित सामिल होइतिला। ओडिशा रे मयूरभंज मिसिबा परे जिला सदर महकुमा बारिपदा ठारे रहिला। मिश्रण परे मयूरभंज जिला को 4टी उपखंड सदर, कप्तिपदा, बामनघाटी और 5 पीढ़रे विभक्त करागला। राज्य रे नूतन जिला पुनर्गठन समय रे मयूरभंज जिला को अविभक्त रखाजिबारु एहा राज्यर सर्वबृहत जिले में परिणत हेला। सबुठारु बड़ जिला होइथिबारु प्रशासनिक स्तर में विभिन्न अंचल रे गुरुतर समस्या मान बढ़िबाकु लागिला। लोकंकर निज अंचल को नहीं गढ़ी उठिथिबा स्वप्न और आवश्यकता को नजर रखी उभय केंद्र और राज्य सरकार सौजन्यरू सेमिति किछि आखिदृशिया पदक्षेप मध्य ग्रहण करागला नाही। एहा पछरे अवश्य निर्वाचित गणप्रतिनिधि अवहेला ही दायी बोली लोके अनुभव कले। हेले जिलार समस्त अंचल समूह स्वार्थ रक्षा पाई गड़जात मिश्रण परे सेमिति किछि संगठन अंटा भिड़ी नथिबा समय रे बारिपदा ठारे गढ़ी उठिला भंजसेना नामक एक अणराजनैतिक संगठन। दीर्घ वर्ष धरी एही संगठन गमनागमन, स्वास्थ्य सेवा हेउ कि बिजुली समस्या को नहीं आंदोलन आरंभ कले। धीरे धीरे मयूरभंज मुख्य सदर महकुमा बारिपदा व्यतीत जिलार अन्य समस्त उपखंडर विभिन्न समस्या को नहीं भंजसेना आंदोलन को ओल्लैवा फल एही संगठन रे जिलार कोण अनुकोणरू शह शह जनसाधारण जोग देबा सहित एहार प्रत्येक कार्यकलाप रे सक्रिय अंशग्रहण कले। मयूरभंज जिलार विकास कथा कहतु, समस्या कथा कहतु, जेकोसी स्तर रे जहाँ किछि रही आमर जो न्याय्य दाबी दीर्घ दिन धरी बाकी रही जोगुड़ा कि गणतांत्रिक व्यवस्था रे हेबा कथा किंतु सेगुड़ा को दीर्घ दिन धरी हेई पारि नाही। तापाई केवल जे लोकप्रतिनिधि को आम दायी कले ठीक हेब नहीं, तापाई जनसाधारण मध्य सम परिमाण दायी। कारण आमे तापाई आमर दाबीटा को प्रभावी ढंगरे उपस्थापन प्रकृत स्थान रे करि पारि नाहु। एई परिप्रेक्षी रे भंजसेना मयूरभंजर एक अणराजनैतिक संगठन भावे उभाला। दीर्घ प्राय 23 वर्ष तले से 23 वर्षर तार कार्यकलाप जहाँ जारी रही सबु बेले मयूरभंजर अवहेला समस्या संपर्क रे से स्वर उठे संगठन माध्यम रे आंदोलन करिछि, विभिन्न फोरम रे दाबी करिछि। से मेडिकल कॉलेज कथा कहतु, से विश्वविद्यालय कथा कहतु, आईन महाविद्यालय कथा कहतु, से होमियोपैथिक कॉलेज कथा कहतु, से रेलवाईर विकास क्षेत्र पई कहतु, सबु क्षेत्र रे बेकारी नियुक्ति क्षेत्र कहतु, खनि खादान क्षेत्र थिबा समस्या कथा कहतु, सबु क्षेत्र रे मु अनुभव कली जो माने प्रकृत लोकप्रतिनिधि माने जो स्वरटी उठेबा कथा सेमान को स्तर रे से माने विफल होइचंती। भंजसेना मयूरभंजर स्वर हिसाब रे जागृत प्रहरी हिसाब रे ये संगठन ए दाबी को तीव्रतर करि आछि। आ ए दाबी करिबा फल रे आमे देखिचु तार किछि सुफल मिलिछि। आम पंडित रघुनाथ मुर्मू आप मेडिकल कॉलेज कहतु कि रेलवाईर विकास कथा कहतु किछि सुफल मिली संगठन तार जो आंदोलन करी क्रमे एक संगठन रे केवल परिणत होई नहीं, एक जन आंदोलन रे परिणत हो जाइछि। भंजसेना कहले मयूरभंजर साधारण लोकटे निश्चित भावे बुझे जे भंजसेना होउछि हमर जागृत प्रहरी। आमर समस्या को आमर दाबी को जदि केही गुटे अणराजनैतिक संगठन उपस्थापन करुथाय ता होउछि भंजसेना। मु तांकर कार्यकलाप रे अनुप्राणित हेली। मु चिंता कली जे आमर मध्य किछि योगदान रहिबा दरकार, सहयोग रहिबा दरकार। एभलिया एक संगठन को आउरी शक्तिशाली करिया पाई, ताकु परामर्श दवा पाई, ताकु दिग्दर्शन दवा पाई, मार्गदर्शन कराइबा पाई आमर मध्य किछि योगदान रहिबा दरकार। तेणुकरी मु ए अनुष्ठान प्रति, ए आंदोलन प्रति
ନିଜକୁ ଜଣେ ସୈନିକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ନେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜସେନା ଏବେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛି ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି ବିଶେଷ କରି ଅଗୋଚର ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ଆସେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପ୍ରତି କେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବେ, ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ତାର ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କେମିତି ସେଠୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟ କରିପାରିବେ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦୂର ହୋଇପାରିବ, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରହିଛି ବହୁ ଝରଣା ରହିଛି, ବହୁତ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଅଣାଯାଏ, ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରାଯାଇ ସେଠି ଗମନାଗମନ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ସେଠି ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଶିମିଳିପାଳ ସହିତ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବି ଏ ଦିଗରେ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଘୋର ଅଭାବ ଏକମାତ୍ର କାରଣ। ଯେକୌଣସି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ରେଳପଥ ସଂଯୋଗ କୁହନ୍ତୁ କି ରାଜ୍ୟର ରେଳପଥ ସଂଯୋଗ କୁହନ୍ତୁ, ତାହା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବା ସଂସଦରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣତଃ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଗେଇ ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖି ଆସିଛୁ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେତିକି ଆମ ରେଳପଥ ଥିଲା, ଆମେ ପିଲାଦିନରୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ରୂପସା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଯେଉଁ ରେଳପଥରେ ଥିଲା ନେରୋଗେଜ୍, ତାକୁ ବ୍ରଡ଼ଗେଜ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଖି ଦୃଶିଆ ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ବିଛା ଯାଇନାହିଁ। ସେଇ ବାଦାମପାଟ ଟାଟା ଯେଉଁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ଟି ଚାଲୁଥିଲା ସେଇ ଚାଲିଛି। କେବଳ ଗୋଟେ ଆଖିଠାର ମାରିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବା ପୁରୀକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଯେତିକି ରାଜସ୍ୱ ରେଳବାଇ ପାଏ, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରେଳବାଇର ବିକାଶ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଏହି ସଂଗଠନରେ କୁଶ୍ଚିତ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜସେନା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 1998 ମସିହା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ 99କୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ରାୟରଙ୍ଗପୁର କଲେଜ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସିପ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆମକୁ ପଲିଟିକାଲି ବି ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଅଫର୍ ଆସେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ପାର୍ଟିମାନେ ସେଭଳିଆ ଦମ୍ଭମୂଳକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି କି କରୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା। ଏ ଭିତରେ ମୋର ଭଞ୍ଜସେନା ସାଙ୍ଗରେ କଳିଙ୍ଗ କେଶରୀ ଜେନା ଯିଏ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର, ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା କଲେଜରେ। କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଭଞ୍ଜସେନାର ଯେଉଁ ନିୟମ କାନୁନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲି। ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଭଞ୍ଜସେନା, ସେମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ। ମୋତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଭଞ୍ଜସେନା ମୟୂରଭଞ୍ଜର କେବଳ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବ ଆଗକୁ। ଯାହା ବି କରିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରୁନି, ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ହେଇକିରି ଲାଗିପାତି ତାକୁ କେମିତି କରେଇକି ଦେବା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମତ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ସେ ଜିନିଷରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଏନ୍ ଗଲି ବାରିପଦାକୁ ଗଲି। କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଠି ମିଟିଂସ୍ ହେଲା। ଦେଖିଲି ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ମୋର ବୟସ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି। ମୁଁ ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ, ମୋର ସିନିୟର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲି। ଆଜି ମୁଁ 23 ବର୍ଷ ହେଲା, ବିଗତ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଭଞ୍ଜସେନା ସାଙ୍ଗରେ। ଆଜି ସେଇ ମୋଟୋକୁ ନେଇକରି 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଞ୍ଜସେନା ଚାଲିଛି।
ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଭଞ୍ଜସେନାର ଗୋଟେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ମୋତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଭଞ୍ଜସେନାର ଗୋଟେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଗୋଟେ ୱାର୍କର। ମୁଁ ଗର୍ବର ସହ କୁହେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ଲାଗିକି ଆମ ସେତେବେଳେ 99-2000 ବେଳକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ 48 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ କରୁଥିଲୁ। 48 ଆୱାର୍ସ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। 2 ଦିନ, ଗୋଟେ ରାତି 2 ଦିନ ବି ବନ୍ଦ କରିଛୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି। ଯେଉଁ ଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ବାରିପଦାରେ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଆମେ ବାରିପଦାରେ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟାକୁ କରିବା। ଲୋକ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆମେ ତା'ର ଲାଭବାନ ହେଇପାରିଲୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ରହିଲା, ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତା'ର ଲାଭ ପାଇଲେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି। ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆସିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖି ମୋ ଆଖି ଗଦଗଦ ହେଇଗଲା, ମୋ ହୃଦୟ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲା, ଆଖିରୁ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଚିଭ୍ କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଲାଗିଲୁ। ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ଅଛୁ, ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଜି ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଦେହର ରକ୍ତ ଶିହରଣ ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପିଇ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଇକି ପାରିବା, ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ହେବନି। ମୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟି ଆଗକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଲୋକ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହେବେ, ଠିକ୍ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ତା ପ୍ରତି ଅନୁଭୂତ ହେଇକିରି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପଛରେ ଲାଗି ଚାଲିଲୁ। ଏଜୁକେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠି ଖରାପ ଅଛି, ଏଜୁକେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଲୁ, ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ତା ପାଇଁ ଲାଗିଲୁ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ରେଲୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଶାସକ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ବି କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମେ ପାଷ୍ଟକୁ ଚାଲିଗଲେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଏଇଥିପାଇଁ କେହି ମନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଟୋଟାଲ୍ କେହି ମୁଣ୍ଡ ବି ଖେଳେଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ ଜିନିଷ, ଆଜି ମୋ ଘର ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ମୁଁ ଏଇଠୁ କଟକକୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ 2ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ନେଇକି ଗଲି, ମୋତେ ଯିବା ଭଡ଼ା ହିଁ 500 ପଡ଼ିଯିବ। ରୋଗୀର 500, ମୋର 500, ଯିବା 1000, ଆସିବା 1000, 2000 ଭଡ଼ା ଚାଲିଗଲା। ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖେଇବେ କ'ଣ, ଖାଇବେ କ'ଣ, ରହିବେ କେଉଁଠି, କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଯଦି ଗରିମିଶନରୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିକୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ 47 କିଲୋମିଟର୍ସର ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନଟା ଅଛି, ଆଜି 118 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ସଂଯୋଗ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏତେ ଦିନରୁ ରହିକି ପଡ଼ିଛି। ରୁପ୍ସା ଟୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପ୍ରଥମ ରେଳୱେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦ ଲାଗେ ଯେ ସବୁକିଛି କାଗଜପତ୍ର ଗଲା ପରେ ବି ସେ 47 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନଟାକୁ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭଞ୍ଜସେନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କଳିଙ୍ଗ କେଶରୀ ଜେନା ଏବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଜିଲ୍ଲାର ଘରେ ଘରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅବହେଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ବିମଣ୍ଡିତ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ରେଳପଥ ସଂଯୋଗ କରି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ରେଳପଥର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବାମନଘାଟି ରେଳ ବିକାଶ ସମିତି ସହିତ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଗଠନ ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ କେଶରୀ ଜେନା, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭଞ୍ଜସେନା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭଞ୍ଜସେନା ସଂଗଠନ ପାଖାପାଖି 1998 ମସିହାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଜାନୁଆରୀ 23 ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆମର ଏ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତିକି ଦିନ ବି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ହିସାବ, ଛାତ୍ରରୁ ଯୁବକ ପିଢ଼ି ମଝିରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଫିଲ୍ କଲୁ କି ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରତି ହେଇଆସିଛି, এটা কেମିତି এবং ଯେଉଁ ଦାବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦରକାର, ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଇପାରିନାହିଁ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ କରିପାରିବା ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରେଲୱେ ନେରୋ ଗେଜ୍ରୁ ବ୍ରଡ଼ଗେଜ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଧରିଲୁ ଏବଂ ସେଇ ଇସ୍ୟୁଟା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ତା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ତ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯାହା ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରତି ମାନେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇଏ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରୁ ଛାତ୍ରରୁ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା
ଶିଖିଲୁ ଯେ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମିତି କିଛି ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ ରାଜନୀତି ଭୋଟ ପାଇଁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପ୍ରତି ସେମାନେ କ'ଣ ସଚେତନ ଥିବା ଭଳିଆ ମନେ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକି ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରି ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ତାର ପୂର୍ବ ହୃଦଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସେଇପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏ ସଂଗଠନ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ନେରୋଗେଜରୁ ବ୍ରଡ଼ଗେଜ ରେଳ ଲାଇନ୍ କେମିତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହେବ, ରୂପସର ଯେଉଁ ବାଲିପାଳ ଥିଲା ସେଟା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆଜି 24 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁ। ଆଗାମୀ 2023 ଜାନୁଆରୀ 23ରେ 25 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ ଏ ସଂଗଠନ। ପ୍ରଥମ ତ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ତ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ବ୍ୟାପୀ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବହୁତ ସଂଗଠନ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଧୋକାର ଶିକାର ବି ହେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବାରିପଦାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 24 ବର୍ଷ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ୟାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଅଛି। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ଅଳ୍ପ ମେମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସଂଗଠନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାହେବ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ନେରୋଗେଜରୁ ବ୍ରଡ଼ଗେଜ, ଯେଉଁଟା ରୂପସାରୁ ତାଳବନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ସେଟା କନଭର୍ଟ ହେଲା ନେରୋଗେଜରୁ ବ୍ରଡ଼ଗେଜକୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବାରିପଦା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର, ଅନଲାଇନ୍ ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର, ସେଟାର ଇଏଟା ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ଆମେ ଚିଠି ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଖଡ଼ଗପୁରରେ, ସେଟା ହେଲା। ତାପରେ 18 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅଲଗା ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି 18 ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର କଲେଜ ହେଇଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ହେଇଛି। ତାପରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସଫଳ ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆଂଶ ସଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇଛି, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ତା ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଗନ୍ତାଘର କୁହାଯାଏ, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ହୁଏତ ପଇସା ଆସୁଥିଲା ରହିଯାଉଥିଲା କି ବାଟମାରଣା ହେଉଥିଲା, ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛି OTDCର ଯେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ରାସ୍ତା ଏତିକି କିଲୋମିଟର, ତା ସହିତ ବହୁତ ଛୋଟ ବଡ଼ ସେମିତି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ଆଉ କିଛି ଆଂଶିକ ସଫଳ ହେଇଛେ, କିଛିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଫଳ ହେଇଛେ। ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆନ୍ଦୋଳନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ଗନ୍ତାଘର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍ର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ସପୋର୍ଟଟା ସେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦେଇଥାଏ, ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏମିତି ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ଗନ୍ତାଘର। ତେଣୁ ଯଦି ଆର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବିକାଶ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ 7-8 ବର୍ଷ ଧରିକି ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆମେ ଚଲେଇ ରଖିଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ସବୁଦିନ ରହିଛି, କାରଣ ଏଠିକାର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବହୁତ, ଏଠିକାର ଇକୋନୋମିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତାକୁ କେମିତି ଭାବେ ସୁଧାରା ଯାଇପାରିବ, ବେକାର ସମସ୍ୟା କିପରି ଭାବେ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ, ସେଇପାଇଁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଛୁ। ରେଳ ସମସ୍ୟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅଛି ସମସ୍ତ ବସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରେଳ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। ମାତ୍ର ଯାହା ରାଜରାଜୁଡ଼ା ସମୟରୁ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାଣିଚାଇଜରେ ସେ ନେରୋଗେଜରୁ ବ୍ରଡ଼ଗେଜ ହେଇଛି, ଯାହା ଏତିକି ଟିକେ ହେଇଛି, ନହେଲେ ତାଠୁ ଅଧିକା କୌଣସି ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମାନେ ଏମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଟ ନେଲା ବେଳେ ହୁଏତ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଘୁଷି କହିବା ଭଳିଆ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଏମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁରୁତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି କରି 3-4 ମାସ ତଳେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଗରମଇଶାଣୀ ପାଖାପାଖି 70-72 କିଲୋମିଟର ଆମେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଚାଲିଥିଲେ। ତାର ମାଧ୍ୟମ ଏଇଟା ଥିଲେ, ପଦଯାତ୍ରା ହେଲେ ଯେ ହେଇଯିବ ରେଲୱେ ସେଟା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରେସରଟା ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ଆମର କାମ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ୍ଟ ହିସାବରେ, ସେ କାମକୁ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଲୋକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବି ଦାବି କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ଟ୍ୱିଟର, ଫେସବୁକ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଆମର ଦାବିଟାକୁ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସାଧାରଣ ନେତା, ଏଠିକା ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଏମାନେ ଏଭଳି ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କର ଗୁଲାମଗିରି କରିବାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶରେ କୌଣସି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବି ଯିଏ କାମ କରୁନାହିଁ ତାକୁ ମାନେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଏମିତି ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 4ଗୋଟି ଉପଖଣ୍ଡରୁ ସର୍ବାଧିକ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ସବୁଆଡ଼େ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଯେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁଷ୍ପ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ହେଲା,
କିନ୍ତୁ ବାରିପଦା ଉପଖଣ୍ଡରେ ସର୍ବାଧିକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପାଖାପାଖି ବାମନ ଘାଟି ଅଛି, ତାପରେ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ, ତାପରେ ପାଞ୍ଚପିଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ। ଆମେ ଆସ୍ତେ 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 ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ। ସମୟ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଯେଉଁ ଅର୍ଥବଳ ସେଟା ବି ଆମକୁ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଚାଲି ଏତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ଏଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟାର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣ ୟାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ନିହାତି କରିବ। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଜନ୍ ନେଇକି ଚାଲୁଛେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଭିଜନ୍। ଆଉ ହୁଏତ ଆଜି ଲୋକ ଦିଗହରା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରେ ଚୁଲିଟା ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯେ ମାଆଟା କାନ୍ଦୁଥିବ, ପୁଅଟା ବେକାରୀ ରାସ୍ତାରେ ଘୁରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଞ୍ଜସେନାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆମେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ ଯେ ଭଞ୍ଜସେନା ଯେ ରାଜନୀତି ଏଥର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ, ଏ ଦେବ, ଆମେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଲୋକ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ସମର୍ଥନ କଲେ ନା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ କୁତ୍ସିତ ରାଜନୀତିକୁ ପଶିଯିବା, ହୁଏତ ଆମର ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟିଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରୁ ହୁଏତ ଅଲଗା ଜିନିଷକୁ ଯାଇପାରେ। ତ ସେଟା ନହେଇ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରଥମ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ବାରିପଦାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଯଦି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ସମର୍ଥନ ଫଳରେ ସେ ବିଜୟୀ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ବିଜୟ ହେଲା ପରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସେଇଭଳିଆ ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ନେଇକି ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯଦି କରିବା, ସେ ତ ଡିସିସନ୍ ହେଇନି, ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଡାକରା ଦେଇକି ଚାଲିଛେ, ଯିଏ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ, ସେମିତି ଲୋକ ଦେବା। ଯଦି ମିଳିଲେ, ଯଦି ନ ମିଳିଲେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ପଶିପାରିବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଚାଟୁକାର ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଯେହେତୁ ଜଣେ ସେମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପିଲା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସାବଧାନ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପର ପିଢ଼ିକୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ମଦ ଖାଇ ବୁଲିବାର ଦେଖିବେ, କେଉଁଠି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଲିପ୍ତ ହେବା ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ଇଏ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଯୁବ ସମାଜ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ସମାଜ ଯଦି ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ନ ଆସନ୍ତି, ମାଟି ପାଇଁ କାମ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଖୁସି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ମାଆକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛି, ତାର ପୁଅ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ରୁହେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଇଏ ଥିଲା, ଏଇ ତ ଲୋକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛେ ଆମେ କିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବହୁତ ଲୋକ ସଠିକ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଗାରି ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛେ ଆମେ, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ହୁଏତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି କି ସମାଜ ପ୍ରତି କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥାଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ଏରିଆରେ 5ଟା ଲୋକକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତାଙ୍କର ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କି ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ଗମନାଗମନ ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଛି କିମ୍ବା ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ରଖିଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିନାହିଁ। ତ ଆମେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ପୂଜାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇପାରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ତର କି ଦେବା? ତେଣୁ ଆମେ କହିଲେ ଆଉ କେହି ସରକାର ତ ଏମିତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମ ପୂଜାକୁ ବି ଆମେ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ। ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଦରକାର, କି ପାଇଁ ଆମେ ୟାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛେ, କି ଭୂମିପୁତ୍ର ଉପାଧି ଦେଉଛେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲି ରହିବ ବର୍ଷ ତମାମ। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି 2019 ଲାଷ୍ଟ 20 ବେଳୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଏମିତି ତ ରେଗୁଲାର ହସ୍ପିଟାଲ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼େ, ଯଦି ଆମର ନଲେଜରେ ଆସିଲା, ଆମେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ 2020ରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରୁ ଗୋଟେ ରୋଗୀଟା ଆସିବ, ଯଦି ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଡ଼ଟା ନ ପାଇବ, ଏଠି ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିବ, ଆଉ ଏମାନେ କହୁଥିବ ବ୍ଲଡ଼ ନାହିଁ, ପୁଣି ଖୋଜିକି ଆଣି, ସେ ଗୋଟେ କପ୍ତିପଦାରୁ ଆସିଥିବ, କି ତିରିଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବ, ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିବ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଏଠି ବ୍ଲଡ଼ ନଥିବ, ସେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଟାଇପ୍ର କଲେ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଶାଖା। ଯେଉଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଶାଖା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇସାରିଲେଣି। ଗାଣିତିକ ହିସାବରେ କ୍ଲିୟର କହିପାରୁନି, ପାଖାପାଖି ଭାବୁଛି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଲୋକ ଦରକାର, ସେ ଫୋନ୍ଟା ସେ ନମ୍ବରକୁ ଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ସାରା ଲାଗିଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣି ବି ଗଲେଣି। ଯିଏ ଫୋନ୍ କରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଯେତେ ବ୍ଲଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ନିହାତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି, ସେଠି ଚାବି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ବାଡ଼ି ସେଠି ଖତ ଖାଉଛି। ଡ୍ରିମ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ତରଫରୁ ଭଞ୍ଜସେନାର ସମସ୍ତ ଲଢୁଆ ସେନାଙ୍କୁ ସଲାମ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା।